Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وعلنا ولن يضيق إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي فإن من جودك الدنيا ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وذريته خصوصا إلى رسل الوالد ثم إلى رسل المهاجر الله بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بن عربي وصولهم وقرهم ثم إلى رسل الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب المطهر من الله بن أحمد الكعب والحبيب محمد بن أحمد الحداد والحبيب عبد القادر بن محمد بن أحمد الحداد وأصولهم وفروعهم ثم إلى رسل محمد بن علي بن عباس المالكي سيد عباس بن علي بن عباس المالكي سيد علي بن عباس المالكي وأصولهم وفروعهم ثم إلى رسل الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف ثم إلى رسل الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف وأصولهم وفروعهم وثم إلى رسل الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رسل الشيخ محمد سمن المدني وثم إلى رسل الشيخ محمد رشد البنجري ثم إلى رسل الشيخ محمد شرون عبد البنجري ثم إلى رسل الشيخ محمد سين عبد القادر البنجري ثم إلى رسل الشيخ مسعود رسولهم وفروعهم ثم إلى معلم كهج محمد شافعي هذا بن صالح رأي وصولهم وفروعهم ثم إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ الحافظ جلال الدين
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ثم إلى الشيخ محمد بن عمر النووي البندري أصولهم وفروعهم أن الله ذكرهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Mari sama-sama kita membaca daripada niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadillahi as-salihin radhiyallahu ankum. الباب الثاني في فضيلة لا إله إلا الله. قال الفاكهاني إن ملازمة ذكرها عند دخول المنزل تنفي الفقر. وقد ورد أن من قال لا إله إلا الله ومدها هدمت له 4,000 ذنب من الكبائر. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kembali kita pada rutinitas seperti biasanya seminggu sekali dalam pengajian kitab Tanbihul Qaul, membahas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang fadilah-fadilah ibadah yang kita lakukan sehari-hari, yang mana ini semua untuk penyemangat kita dalam beribadah agar ibadah kita bisa menjadi meningkat. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita mulai lagi setelah libur daripada hari raya Idul Adha yang kemarin kita laksanakan, ya. Jadi pada malam hari ini kita mulai dengan pembahasan bab yang kedua. Kemarin bab tentang ilmu dan ulama, sekarang bab yang kedua tentang fadilah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kunci bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk selalu dipegang sampai akhir hayatnya. Makanya pernah satu ketika guru kita Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kab, beliau mengatakan seorang dari kita itu belum dikatakan sukses kalau dia belum mati membawa iman. Kalau dia sudah mati meninggal dalam keadaan membawa iman, maka dia baru bisa dikatakan sukses. Kalau masih hidup, belum ada yang tentu, belum ada yang pasti, ya. Maka kalimat la ilaha illallah ini adalah kunci untuk kita menuju kesuksesan dunia wal akhirat. Qala al-faqihani inna mulazamata dzikriha 'inda dukhulil manzil tunfil faqr.
Berkata Al-Imam Al-Faqihani, beliau mengatakan inna mulazamata dzikriha, siapa orang yang melazimkan membaca la ilaha illallah inda dukhulil manzili, ketika masuk rumah, tunfil faqra, itu akan menghilangkan kefakiran. Jadi kalau kita masuk ke rumah baca la ilaha illallah, itu akan menghilangkan kefakiran. Wa qad warada anna man qala la ilaha illallah wa maddaha, dan telah datang lagi satu riwayat, siapa orang yang berucap la ilaha illallah wa maddaha, dipanjangkan, seperti talqin akhir majelis, Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, dia baca panjang, hadamat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Ini faedahnya. Kenapa sih ada talqin dzikir gitu? Kenapa ada tahlilan yang dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah yang diawali dengan kalimat yang panjang, Abdul dzikri fa'lam annahu la, ya. Apa faedahnya? Di sini dikatakan hadamat lahu arba'atu alafi dzambin. Ketika ia baca kalimat itu, dosa-dosa orang yang membaca tersebut akan hancur sebanyak 4.000 dosa minal kabair, dari dosa-dosa besar. Jadi faedahnya baca la ilaha illallah bisa ngapusin dosa. Qalu ya Rasulullah fa in lam yakun lahu syai'un minal kabair. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang baca kalimat ini tapi nggak punya dosa besar? Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala yughfaru li ahlihi wa li jiranihi. Gantinya apa? Keluarganya diampunin, tetangga-tetangganya diampunin, sebab dia membaca kalimat la ilaha illallah. Oke, beruntung yang rumahnya baca tahlil, tetangganya ngikut tahlil, ya, apalagi ngikut ngucap la ilaha illallah, kebagian ampunan dosanya. Apalagi buat yang meninggal, lebih manfaat lagi, ya. Nah, jadi itu, ya, rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, intaha sanusi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Kata Nabi, siapa orang yang membaca setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, maka ia akan datang nanti di hari kiamat, wajahnya seperti terangnya bulan purnama, ya, terangnya bulan purnama. Nanti ia akan datang di hari kiamat sebab bacaan dia di dunia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Ay at-tamami wa huwa lailatu 14, ya, yaitu bulan di malam purnama sempurna, ya, cahayanya sempurna, yaitu malam ke-14. Nah, jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali setiap hari, wajahnya biar bersinar. Biar kata di dunia tercipta dalam keadaan kulit warna hitam, ya, wajah kurang bagus, ya, fisik kurang bagus, tapi dia dawamkan, dia rutinkan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nanti di hari kiamat wajah dia yang paling bagus di antara manusia-manusia. Jadi itu masyaallah hadirin rahimakumullah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah, paling utamanya zikir la ilaha illallah. Paling utama, paling afdal, paling bagus. Ai annaha kalimatut tauhid. Sebab la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Wa tauhidu la yumathiluhu syai'un. Sedangkan tauhid, ya, mengesahkan itu enggak ada persamaannya sedikit pun. Enggak ada yang bisa menyamai sedikit pun. Jadi kalimat zikir ini satu-satunya yang paling afdal. Karena enggak ada lagi yang menyaingi tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa li anna laha ta'thiran fi tadhhiril batini. Terus juga apa? Kalimat la ilaha illallah itu bisa memberikan bekas di dalam batin kita, di dalam hati kita. Ya. Di dalam batin hati kita bisa menjadi bekas sebab kalimat la ilaha illallah. Bayangin masyarul hadirin rahimakumullah, kalau ada orang non muslim, orang kafir bersyahadat, pernah kita saksikan, ya, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, itu hati kita ikut bergetar. Artinya merasakan ada asar, taksir, bekas. Apalagi kalau kita dawamkan kalimat tersebut, kalau kita jadikan zikir, ya, akan memberikan bekas tathhir, mensucikan kita punya batin, ya. Fayufidu nafyal alihati biqauli la ilaha. Jadi kalimat la ilaha illallah ini, ya, yang pertama la ilaha, kalimat itu maknanya, ya, menafikan Tuhan-Tuhan yang ada. Ya, enggak ada Tuhan, ya, padahal di dunia Tuhan banyak. Ada yang nyembah ini, ada yang nyembah ini, ada yang nyembah ini, ya. Maka dengan kalimat la ilaha, enggak ada Tuhan. Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini enggak dianggap, ya. Wa yathbutul wahdaniyatu lillahi biqaulihi illallah. Enggak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya semua Tuhan enggak dianggap kecuali Allah. Semua Tuhan enggak bisa kasih selamat kecuali Allah. Semua Tuhan enggak bisa kasih mudarat, celaka kecuali Allah. Begitu. Semua Tuhan enggak bisa ngasih rezeki kecuali Allah. Semuanya dinafikan dengan kalimat la ilaha, ya. Yang menurunkan hujan, nggak ada Tuhan yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Nggak ada yang bisa, nggak ada Tuhan yang bisa menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Apalagi? Jadi semuanya sudah termasuk di dalam kalimat la ilaha. Lalu disambung, ya, dijawab dengan illallahu, kecuali Allah, ya. Nah, jadi wa yathbutul wahdaniyat, maka ketika mengucap illallah tertanam di hati kita yakin keesaan Allah, nggak ada tandingannya, nggak ada yang menyamainya, ya. Wa ya'udu dzikru min zahiri lisanihi ila batini qalbihi. Zikir la ilaha illallah itu, ya, akan kembali kepada hatinya siapa orang yang mendawamkan
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, itu akan kembali atau berbekas di dalam hatinya. Cobain aja kan. Ya. Makanya orang yang gampang sakaratul maut mengucap la ilaha illallah itu waktu hidupnya sering-sering baca itu, atau minimal tahu kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalau nggak pernah nyebut la ilaha illallah, nggak kenal kalimat la ilaha illallah, ya, yang ada nanti orang nalkinin but aja, nyebut apa yang disebut, ya. Kalau yang ngerti tahu talqin la ilaha illallah, nggak pakai sebut nggak pakai, langsung kalimatnya supaya ngikutin, begitu. Wali annal imana la yasihu illa biha, ya. Dan sesungguhnya keimanan, nah, iman kita ini, ya, enggak sah illa biha kecuali dengannya. Apa itu? Ai ma'a Muhammadir Rasulillah. Jadi la ilaha illallah belum sah kalau belum sambung lagi Muhammadur Rasulullah. Itu keimanan, ya. Jadi syahadat itu dua kalimat itu, ya. Walaysa hadza fi ma siwaha minal adzkar, ya. Dan ini tidak seperti zikir-zikir yang lain, ya. Zikir ini la ilaha illallah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak seperti zikir-zikir yang lain, ya. Karena tadi, ya, la ilaha aja maknanya sudah banyak, sudah meliputi semuanya. Apalagi ditambah illallah, nah, sudah memastikan bahwasannya keesaan Allah itu, ya, tidak ada tandingannya. Lalu lanjut, wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Dan paling bagusnya, paling afdolnya doa itu alhamdulillah. Maka kalau berdoa, apapun hajatnya, apapun keinginannya, awali dengan alhamdulillah. Itu sebagai pembukaan. Habis alhamdulillah, sholawat. Jadi ada runtutan, sebagaimana pejabat-pejabat sambutan, ya, yang kami hormati, ya, Dr. Andes, apalagi gelar-gelarnya disebutin semuanya. Itu tata keramanya dalam berdoa. Alhamdulillah, sholawat, baru minta, ya. Nah, jadi paling utamanya doa itu alhamdulillah. Sebabnya apa? Qila innama ju'ilal hamdu afdalu, ya. Dikatakan sesungguhnya, ya, dijadikan alhamdu itu afdalu, lebih utama, li'anna du'a ibaratun an dzikrin. Sebabnya doa itu ibaratnya sama dengan zikir. Kalau zikir menyebut, mengingat. Tapi kalau doa meminta dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Namanya beda, tapi motifnya sama. Yang disebut Allah, yang diminta Allah. Mustahil meminta tanpa menyebut. Biar kata di hati, tetap dia nyebut, mintanya sama Allah. Ya, jadi doa ini ibarat sama dengan zikir. Wa an yatluba minhu hajatahu, dan ia minta kepada Allah terhadap kebutuhannya. Walhamdulillah yasmuluha, dan di dalam kalimat alhamdulillah itu mengandung makna zikir dan makna doa. Kalau zikir belum tentu doa, tapi kalau doa sudah pasti zikir. Ya kan? Kalau doa sudah pasti zikir. Sama seperti sholawat.
Salawat sudah pasti salawat dan zikir. Kalau berzikir ya tidak pasti salawat. La ilaha illallah nggak ada salawatnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma itu zikirnya. Ya Allah, beri salawat, beri salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, jadi doa sudah sama seperti zikir. Fa inna man hamidallaha innama yahmaduhu ala ni'amihi. Maka sesungguhnya orang yang memuji Allah, sungguh ia memuji atas nikmatnya. Ngapain kita muji Allah? Sebab karena Allah udah kasih nikmat ke kita. Jadi kita memuji atas pemberian Allah, maka kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Fa inna man hamidallaha innama yahmaduhu ala ni'amihi. Maka sesungguhnya orang yang memuji Allah, ia memuji akan nikmat-nikmatnya. Walhamdu ala ni'mati talabu mazidin. Dan memuji atas nikmat itu akan menambah sesuatu yang kita mau. Ya. Misalkan kita bantu seseorang sekali dikasih 10 juta, besoknya kita bantu lagi, besoknya bantu lagi, ternyata dia ngasihnya naik. Ya, udah seminggu ngebantuin, nih minggu kedua saya kasih 20 juta. Sebab dia rajin membantunya, sebab kerjaannya bagus, maka ditambah. Nikmat Allah makin kita puji, makin kita syukuri, maka akan berdampak pada bertambahnya nikmat. Ya, itulah yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum. Jadi kita puji Allah, kita syukurin atas nikmatnya, maka dampaknya akan bertambah. Afada dzalika Al-Azizi, ya, telah memberi faedah akan hal tersebut, yaitu Al-Imam Al-Azizi rawa hadzal hadisu, ya, telah meriwayatkan hadzal haditha, hadis ini siapa? At-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim an Jabir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala ay fil haditsil qudsi wal kalamul unsi. Ya, Nabi bersabda, Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Ya. La ilaha illallah kalami, kata Allah. Kalimat la ilaha illallah itu firmanku. Ya. Perkataanku. Wa ana, dan adapun aku, huwa man qalaha dakhala hisni, dan aku adalah orang yang bersama yang membaca kalimat la ilaha illallah masuk di dalam bentengku. Jadi la ilaha illallah itu kalimat ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengucapkannya masuk dalam benteng Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bikasril ha'i, dengan membaca kasrah. Wa man dakhala hisni, dan siapa orang yang masuk dalam bentengku, perlindunganku, amina min iqabi, maka ia aman daripada azabku. Ya, banyakin la ilaha illallah. Makanya ada hadis Nabi, man qala la ilaha illallah, man qala akhirat kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa orang yang kalimat ucapan terakhirnya la ilaha illallah, meninggal, dakhala al-jannah, pasti masuk surga. Itu udah masuk, selamat. Biar kata dia orang maksiat seumur hidup, ya,
maksiatnya jalan terus, ibadahnya jalan terus. Tapi akhir hayatnya Allah jadiin dia husnul khatimah, aman. Biar kata dia dari lahir sampai tuanya dalam keadaan kafir, saat sakaratul mautnya dia syahadat, ya, dia mengakui akan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Nabi Muhammad, selamat. Tuh, ya. Jadi sukses tuh orang. Nah, jadi siapa orang yang mengatakan mengucap la ilaha illallah aman daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Akhraja Syirazi an Ali wa fi nusqatin li hadzal kitab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adzabillah. Ini kata Nabi, siapa la ilaha illallah adalah bentengku, dan siapa orang yang masuk bentengku amina min adzabillah, maka ia aman dari azab Allah. Jadi la ilaha illallah itu bentengnya Nabi, ya, perisainya Nabi. Kalau orang bilang wafak, ya, wafak, pelindung, ya, Nabi pakai pelindung dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu siapa orang yang masuk bentengku, bentengnya Nabi apa? Ya la ilaha illallah, ya. Amina min adzabillah, maka dia aman daripada murkanya Allah, azabnya Allah. Wa an Abdul Wahid bin Zaid annahu qala. Nah, ini ada satu kisah ya, panjang dari Syekh Abdul Wahid bin Zaid annahu qala. Beliau berkata, kuntu fi markabin. Ya. Ketika itu aku berada di satu perahu. Fatarahna ar-rihu ala jaziratin. Ketika itu kami di satu perahu, perahunya ditiup angin. Akhirnya mendarat, ya, menepi di satu pulau. Fakharajna ila jazirati. Lalu kami keluar ke pulau tersebut. Fara'aina syakhsan ya'budu sanam. Ketika masuk pulau itu ada orang menyembah patung. Ada orang menyembah patung. Faqulna lahu. Kami bertanya kepada orang tersebut, ta'budu hadzal sanama wa fina man yasnam mithlahu. Wahai bapak, bapak menyembah patung. Nih rombongan kami, ada yang bisa lebih bagus bikin patungnya. Tuh kata Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Ya. Faqala, dijawab bapaknya tersebut, antum man ta'buduna. Kalau kalian siapa yang kalian sembah? Faqulna, dijawab, na'budu ilahan fis samai arsyuhu wa fil ardi batshuhu wa fil bahri sabiluh. Dijawab oleh Syekh Abdul Wahid, kami ini menyembah Tuhan yang kerajaannya, ya, di langit, kekuatannya di bumi, jalannya di lautan. Itu kata beliau. Qala, bertanya lagi si bapak, man a'lamukum bihi. Kalau begitu dari kalian nih, siapa yang lebih mengerti dengan Tuhan kalian? Ya. Man a'lamukum bihi, siapa yang memberitahukan akan Tuhan kalian? Gitu. Ya. Qulna arsala ilaina rasulan. Kami diutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad. Qala ma fa'ala bir rasul. Ya. Lalu sekarang rasulnya mana? Tanya. Qulna qabadahul maliku ilaihi. Kalau sekarang rasulnya udah Allah panggil. Qala fahal taraka indakum min alamatin. Apakah rasul kalian meninggalkan satu tanda? Qulna na'am, kitabul maliki.
kitabnya yang maharaja, Al-Quran. Qala, tanya lagi nih, hal indakum minhu syai'un? Coba dong lihat apa isi Al-Qur'annya. Gitu. Coba bacain apa isi Al-Qur'annya. Fasyara'na naqra'u alaihi surat ar-Rahman famazala yabki hatta khatamat. Dibaca surat Ar-Rahman sampai selesai, nangis ini orang yang tadi nyembah berhala, nyembah patung. Sampai dari awal dia baca, dia nangis sampai selesai. Tsumma qala, lalu beliau berkata, bapak ini berkata, ma yang bagi an yuqsa sahibu hadzal kalam. Kalau begitu enggak layak Tuhan yang berbicara dengan kalimat ini, yaitu Al-Quran, ya, enggak layak untuk dimaksiati, enggak layak untuk tolak perintahnya. Ini kata mereka, kata bapak ini, ya. Dia sadar, tsumma aradna alaihi al-islam fa aslama. Ditawarin, ya udah kalau begitu bapak mau masuk Islam, fa aslama, masuk di Islam. Syahadat, ya, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Wa hamalnahu ma'ana fis safinati. Diajaklah jadi mu'allaf. Bapak ini jadi mu'allaf. Diajak ikut kapal berlayar. Ya. Nah, ketika sudah di kapal, falamma jannal lailu, ketika malam sudah gelap, wa shallainal isya'a, kami salat isya, akhadna madaji'ana, kami masing-masing mengambil tempat tidur, lin naumi, untuk tidur. Faqala lana, mu'allaf nanya lagi deh, hadzal ilahul ladzi dalaltumuni alaihi yanamu? Apakah Tuhan yang kalian kasih tahu kepada aku itu tidur? Ya, jadi bahasanya, apakah Tuhan itu tidur? Qulna, dijawab, bal huwa hayyun qayyumun la yanam. Allah itu maha hidup, maha berdiri sendiri, enggak tidur. Qala, dibalas lagi sama mu'allaf, biksal abid antum tanamuna wa maulakum la yanam. Ya, ini mu'allaf udah ibarat kata jadi ulamanya. Ya, kata ini mu'allaf, kalian seburuk-buruknya hamba. Sebabnya apa? Kalian tidur, Tuhan kalian nggak tidur. Ya, kata mu'allaf, kalian tidur sedangkan Tuhan kalian aja nggak tidur, maka kalian adalah seburuk-buruknya hamba. Jadi bahasanya, ya, kita ini jangan sampai sedikit waktunya sama Tuhan, banyakin waktunya sama Tuhan. Falamma wasalna al-barra, ketika kami sudah sampai di daratan, ya, wa aradna al-insirafa, dan kami ingin berpisah, jama'na lahu syai'an min ad-darahim. Jadi rombongannya si Abdul Wahid ngumpulin duit dirham. Buat siapa? Buat mu'allaf yang tadi itu, ya, yang ketemu di pulau. Ya, mau dikasih duit, faqala, ditanya, ya Syekh, ini buat apa? Mahal. Buat siapa? Qulna tasta'inu bihi ala nafsika. Lalu dijawab, ya, sama Syekh ini, engkau akan butuh kepada uang ini. Ya, faqala, dijawab lagi, dalaltumuni ala tariqin ma arakum salaktumuha. Kalian udah ngasih tahu saya jalan yang benar, tapi kalian nggak berjalan di jalan tersebut. Itu kata mu'allaf tuh. Ya. Kalian udah ngajak saya ke dalam Islam, tapi kalian nggak yakin di jalannya. Ya. Wa ana kuntu a'budu ghairahu falam yudayyi'ni, sedangkan aku dulu nggak menyembah Allah,
aku menyembah berhala. Tapi aku sedikit pun tidak pernah kekurangan rezeki. Itu kata mu'allaf. Afa yudayyi'ni al-ana ba'da ma araftuhu. Lalu setelah aku mengenal Tuhan yang benar, ya, Tuhan yang wajib disembah, apakah Ia akan menyengsarakanku? Apakah Ia akan menelantarkanku? Keyakinannya langsung kuat, ya. Ya. Jadi pengen dikasih duit ditolak, sebab dia udah yakin kalau dia udah tahu jalannya, dia berada di jalan yang benar, nggak bakal disengsarain. Falamma kana ba'da thalathati ayyamin, udah bubar, berpisah. Setelah 3 hari, qilali, dikabarkan kepada Syekh Abdul Wahid, ya, annahu fi naz'i. Mu'allaf ini dalam keadaan sakaratul maut. Faji'tu ilaihi, aku datangi dia. Wa qultu lahu, aku berkata kepadanya, hal min hajatin, apakah engkau punya kepengenan? Apa ada hajat yang belum dilakukan? Faqala, berkata si mu'allaf, qada hawaiji alladhi akhrajani minal jazirati. Tenang, keinginanku udah terlaksana semua oleh orang yang mengeluarkan aku dari pulau. Wa numtu indahu, dan aku tidur bersamanya di kapal. Fara'ait, ya, wa numtu indahu, dan aku tidur bersamanya di kapal. Jadi artinya ketika dia keluar dari pulau tersebut dan bersamanya di kapal, ya, artinya dia telah masuk Islam dan mengenal Allah. Itu keinginannya udah terlaksana. Fara'aitu jariyatan fi rawdati khadra, ya, wa numtu indahu, ya, dan habis itu Syekh Abdul Wahid tertidur di sampingnya, ya. Fara'aitu jariyatan, beliau melihat bidadari di dalam tidurnya, bermimpi rawdatu khadra'in, di padang rumput yang luas. Wahiyya taqulu, bidadari tersebut berkata, ajjilu bihi fi salamin, ya, faqad tala syauqi ilaihi. Bidadari tersebut berkata, cepetan, ya, mu'allaf tersebut tuh tadi cepetan, bisalamin, ya, fi salamin, cepetan keluar dengan salam, aman, damai, tentram. Faqad tala syauqi ilaihi, sungguh aku menderita dengan kangen, bahasanya syauqi, rindu, ya, kerinduanku dengannya. Jadi mu'allaf ini udah dirinduin sama bidadari, ya. Nah, itu di dalam mimpinya Syekh Abdul Wahid. Fastaiqadtu, ya. Lalu aku bangun, waqad mata, dan dilihat mu'allaf tersebut telah meninggal. Fadafantuhu, aku kuburkan dia. Wa numtu tilkal lailah, setelah kubur malamnya aku tidur, ya, aku melihat lagi di dalam mimpi, ya. Wa ala ra'sihi ta'ajun wa baina yadayhi al-hurul ain. Aku bermimpi lagi, itu ada mu'allaf lagi tuh di situ mimpinya, ya. Di kepalanya ada mahkota, di sisinya ada bidadari. Wa huwa yaqra'u, dan mu'allaf tersebut membaca ayat, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, ya, yang artinya, dan adapun malaikat itu yadkhuluna alaihim min kulli babin, ya, mereka memasuki kepada mereka dari setiap pintu dan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, ya, keselamatan atas kalian dengan apa yang kalian sabar di dunia. Fa ni'ma uqbad dar, maka senikmat-nikmatnya tempat adalah surga.
Jadi ia memasuki surganya Allah disambut sama malaikat. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ya, jadi muallaf ini sukses ya, disambut malaikat. Ya, disambut oleh malaikat dengan ucapan salamun alaikum. Ya. Nah, jadi dari kisah ini ya, kita bisa ambil faedah, kita bisa ambil pelajaran bahwasanya ya, kalimat la ilaha illallah ya, itu harus kita yakinin. Kita yakinin. Sebagaimana tadi dialog antara Syekh Abdul Wahid dengan mu'alaf tadi ya, bagaimana dia yakinnya atas Tuhannya sehingga ya, dia mendapatkan kenikmatan yang orang lain gak nikmati. Sebab keyakinannya saja sudah. Ya. Belum lagi kalau kita bisa menikmati kalimatnya, artinya, fahamnya, ya, dan menjadikan hati kita yakin. Ya, dan juga ada satu faedah, siapa orang yang memperbanyak kalimat la ilaha illallah, ya, insya Allah dia aman daripada godaan-godaan akidah. Sekarang kan banyak tuh, ya, dikasih Indomie sedus selesai imannya, ya, dikasih uang sekian selesai imannya. Tapi kalau kita banyak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah dikuatin iman kita. Allah cukupin semuanya. Ya, ada masuk isya belum? Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, jadi ya, perbanyak kalimat la ilaha illallah supaya iman kita kuat, iman kita selamat sampai akhir hayat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat ya apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Mari kita sama-sama kita tutup dengan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam addu zakata abdanikum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.